നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇനോർഗാനിക് മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന് മെയിൻ ആയിട്ട് 3 മെക്കാനിസം ഉണ്ട്: അസോസിയേറ്റീവ്, ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് മെക്കാനിസം. അതിൽ അസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ് കോമൺ. അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തെയും ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? How their rate equation comes, what are the factors on which the associative and dissociative mechanism depends. ഇനി ഇന്റർചേഞ്ച് മെക്കാനിസവും ഈ അസോസിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ്, എനർജി പ്രൊഫൈൽ ഡയഗ്രാം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. ടുഡേ വി വിൽ സ്റ്റഡി ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസ്. Square planar complexes are mainly formed by D8 metal ions. D8 metal means nickel 2, platinum 2, palladium 2, etc. Of this, platinum 2 metal is mainly used for the study of substitution reaction in square planar complexes. So, whichever text we follow, whatever mechanism we look for, almost all the mechanisms are written with platinum 2 complexes because the platinum 2 is more stable to oxidation than other ions. Also, platinum 2 will always form square planar complexes. Nickel 2 ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ they will form tetrahedral complexes also. And the substitution reaction of platinum 2 complex proceeds at a rate convenient for laboratory study, whereas nickel 2 ions or complexes, they will undergo substitution reaction at a faster rate. So we are not able to study their mechanism at the laboratory scale. So almost all the mechanisms are dealing with platinum 2 complexes, and the reasons are as said above. The square planar complexes, they will mainly undergo substitution reaction by associative mechanism. We know that for square planar complexes, the coordination number is 4. So they have vacant site to accept additional ligand, and hence they follow their substitution reaction by associative mechanism. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ SN2 റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ. octahedral complexes നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ they will undergo substitution reaction by dissociative mechanism. So coming to the rate for the associative mechanism of square planar complexes, the rate equation is described by 2 terms. So when you look at the rate equation for square planar complexes undergoing substitution reaction, rate is equal to K1 into concentration of complex plus K2 into concentration of complex into concentration of Y, where Y is the incoming ligand. കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റിനം 2 കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, K1 ഉം K2. അതില് ദ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് K2 concentration of complex into concentration of Y എന്ന് പറയുന്നത് it easily fits for an associative mechanism അല്ലെ. associative mechanismത്തിന്റെ rate equationന്റെ അകത്ത് we know that the rate depends upon the concentration of the incoming ligand. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് ഈ 4 കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 5 കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് അവരുടെ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ്. We have studied that in the last class. And when we look at this one, that is K1 into concentration of complex
ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്യൂട്ട് ഫോർ ആൻ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ K1 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സോൾവെന്റ് അസിസ്റ്റഡ് റിയാക്ഷൻ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസവും ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ K1 ടേം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സോൾവെന്റ് അസിസ്റ്റഡ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ദ സോൾവെന്റ് റീപ്ലേസിംഗ് എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ ഈ ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ, അതായത് എക്സ് എന്നുള്ള ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സോൾവെന്റ് ഫോമിങ് എ 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ദാറ്റ് സോൾവെന്റ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് വൈ. അതാണ് ശരിക്കും അവിടെയുള്ള മെക്കാനിസം. അപ്പൊ അതില് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ്. സോ ഓൾവേസ് വി വിൽ കീപ് ഇറ്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ അകത്ത് ഈ രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതെ. ഇപ്പൊ സോൾവെന്റ് അസിസ്റ്റഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതാ, ഇത് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സോൾവെന്റ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് പോകും, എന്നിട്ട് അതൊരു 4 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആകും. Again the incoming ligand Y will attack this 4 coordinated complex forming a 5 coordinated intermediate. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സോൾവെന്റ് പോയി we will get the square planar complex with Y as the new ligand. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോൾവെന്റ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും K ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ K ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ K1 എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ K ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒറ്റയൊരു ടേം ഇവിടെ വരാനുള്ള റീസൺ അതാ. Both of these will follow associative mechanism, but one will follow a solvent assisted reaction, the other will follow the normal ligand assisted reaction. Another point to be noted for substitution reaction in square planar complexes is that the reaction follows retention of configuration. റിറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ സിസ് കോംപ്ലക്സ് വെച്ച് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി സിസ്. ട്രാൻസ് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ട്രാൻസ്. അപ്പൊ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫോളോസ് റിറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും the entering ligand or the incoming ligand Y will attack the complex from one side of the plane with the formation of a trigonal bipyramidal intermediate. ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസിന്റെ അകത്ത് മെറ്റലിന്റെ, അതായത് the vacant pz orbital of relatively low energy, it can accommodate the electron pair donated by the incoming ligand Y. മെറ്റലിന്റെ വേക്കന്റ് pz ഓർബിറ്റലിന് ലിഗാൻഡിന് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കാണുമല്ലോ. ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെറ്റൽ അയോൺസിന്. അങ്ങനെയാണ് അതൊരു 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത്. സോ വൺസ് ഫോംഡ്, ആ ആദ്യമേ ഉണ്ടാകുന്ന 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ. സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാറിൽ നിന്നും സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആയ 5 കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് മാറും. വൺസ് the square pyramidal species will undergo transformation to a trigonal bipyramidal intermediate. ആദ്യമേ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആകും,
അത് പിന്നെ ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. വിത്ത് 3 ligands in the equatorial plane. ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന 3 ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലീവിംഗ് ലിഗാൻഡും, ഒന്ന് എൻറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകമിംഗ് ലിഗാൻഡും, മൂന്നാമത്തെ അതിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ലിഗാൻഡും. അങ്ങനെ 3 പേരാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് 2 ligands വിൽ ബി ഇൻ ദ ആക്സിയൽ പൊസിഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. So, as the leaving group is removed from the complex, or as the leaving group departs from the trigonal plane, the angle will open up and the geometry will pass through a square pyramidal and back to a square planar product. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ അകത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. When they entering the vacant pieced orbital of the metal can accept the lone pair of electron donated by the entering ligand Y, and it will form a square pyramidal intermediate. This square pyramidal intermediate that transforms to a trigonal bipyramidal intermediate with 3 ligands in the equatorial plane and 2 in the axial position. So as the after the removal of X, അല്ലെങ്കിൽ as X departs from the trigonal plane, X ആണല്ലോ ആ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്നത്, ലീവിംഗ് ലിഗാൻഡും ഇൻകമിംഗ് ലിഗാൻഡും ട്രാൻസ് ലിഗാൻഡും ആണ് ആ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രയഗണൽ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്നത്. സോ ആസ് എക്സ് ഡിപ്പാർട്സ് ഫ്രം ദ ട്രയഗണൽ പ്ലെയിൻ, it will again pass through a square, വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോകും, സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസ്, അതിലേക്ക് ഇൻകമിംഗ് ലിഗാൻഡ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം, അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടു, ഇതൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ അല്ലേ, നോക്കിക്കേ, ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു സ്ക്വയറാണ്, സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടോ, ഇത് സ്ക്വയർ, അതിന് ഒരാക്സിയൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ദിസ് വിൽ ദെൻ ചേഞ്ച് ടു ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇൻകമിംഗ് ലിഗാൻഡ്, പിന്നെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ് ലിഗാൻഡ്, ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. As X departs from the complex, this angle will open up and again it forms a square pyramidal intermediate and back to the square planar complex. So, ഇതിന്റെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റിറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പൊ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, there are many experimental evidences that the reaction proceeds through a trigonal bipyramidal intermediate. അതില് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് the reaction occurs with steric retention. റിറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ഇത് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റിറ്റൻഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ it requires a mechanism with high degree of stereo specificity, and this is not possible for a dissociative mechanism. കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സ് ഒരു ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആദ്യമേ ഈ എക്സ് ഇതിൽ നിന്നും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ 3 കോർഡിനേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് പോകുമ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ 3 കോർഡിനേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് വിത്ത് എ ട്രയഗണൽ പ്ലെനാർ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ട്രയഗണൽ പ്ലെനാർ ആകുമ്പം അതിന് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും ഇൻകമിംഗ് ലിഗാൻഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ അറ്റാക്ക് ഫ്രം എബവ് ദ പ്ലെയിൻ ഓർ ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ കാർബോകാറ്റോണിന്റെ മെക്കാനിസം പറയത്തില്ലേ ഓർഗാനിക്കിന്റെ അകത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരിക്കലും റിറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ത്രൂ എ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം. ദിസ് ഈസ് വൺ പ്രൂഫ് ദാറ്റ്
the square planar complexes undergo substitution reaction by associative mechanism. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 5 coordinated intermediate, it is possible to isolate this 5 coordinated intermediate with trigonal bipyramidal geometry. Then another one is there are several factors on which the substitution reaction of square planar complexes depend. The first one is the effect of the entering ligand. This is another proof. This is also another proof that square planar complex undergoes substitution by associative mechanism. Also, these are the, അതായത് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് they are also the factors affecting the substitution reaction in square planar complexes. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻറ്ററിങ് ലിഗാൻഡ്. നമുക്കറിയാം associative mechanism, naturally the effect of the incoming ligand is very important for associative mechanism അല്ലെ. റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും ഈ ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ അകത്ത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് platinum 2 is a soft acid. So as per HSAB principle, soft ligands will react more readily with this platinum 2 complexes. Platinum 2 എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ്. HSAB പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് സോഫ്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം കണ്ടു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാറ്റിനം L2Cl2 എന്നുള്ള സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സ് എടുത്തിരിക്കുവാണ്. ആൻഡ് Y is the incoming ligand. പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം L2Cl, ഒരു Cl പോയി Y അവിടെ വരും. It has been found that by changing the nature of Y, the reaction rate increases in this order. അതായത് PR3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു സ്ട്രോങ് ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ലൂയിസ് ബേസസും സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻഡും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പം CN എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്, SCN എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ലിഗാൻഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ Y എങ്കിൽ, ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് എങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താ? പ്ലാറ്റിനം 2 ഈസ് എ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്. സോ ദിസ് സോഫ്റ്റ് ബേസ് ക്യാൻ ഈസിലി അറ്റാച്ച് ടു ദിസ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്. കാരണം ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ് ബേസ് വരുമ്പം അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻസ് വരുമ്പം റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും. പക്ഷെ ഇതുണ്ട് NO2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, Cl മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹാർഡാണ്, ഹാർഡ് ബേസസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ഇവിടെ Y എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ Y എന്ന് പറയുന്നത് NO2ഓ N3 മൈനസോ Cl മൈനസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. So this clearly shows that the rate of the reaction depends upon the nature of the incoming ligand. ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുവാണ്. അതാണ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡിന്റെ നേച്ചറിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസിന്റെ റേറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ entering ligand, which suggests that they follows an associative mechanism. The rate is proportional to the nucleophilicity of the ligand. Nucleophilicity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is given by log Ky/Ks. കേട്ടോ. Good nucleophiles are good entering group. അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയും ശരിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും ഒരുമിച്ച് പോകും, പാരലൽ ആയിട്ട് പോകും രണ്ടുപേരും, ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ കേട്ടോ. സോ ദിസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി
is directly proportional to the rate. ഇത് കണ്ടോ, log ky by ks നോട് direct relationship ആണ് nucleophilicity ഉള്ളത്. So good nucleophiles are good entering group. The second factor is the effect of leaving group. So the leaving group will also have significant influence on the rate of the reaction. That is, hard ligands leave quickly and soft ligands leave softly. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക, പ്ലാറ്റിനം ഡൈൻ എക്സ് പ്ലസ് പിരിഡിൻ. ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് നോക്കി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിനെ മാറി പിരിഡിൻ വരണം. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. പ്ലാറ്റിനം 2 എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റലാന്നാ പറഞ്ഞേ? സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ് പ്ലാറ്റിനം 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എക്സ് ഹാർഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ഹാർഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലേ വരുന്നത്, അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? എക്സ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും അവിടെ. അതേസമയം ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡിസോസിയേഷൻ ഏതാ? പ്ലാറ്റിനം എക്സ് ഡിസോസിയേഷൻ പതുക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹാർഡ് ലിഗാൻസ് ലീവ് ക്വിക്ലി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻസ് ലീവ് സ്ലോലി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് കണ്ടോ, വാട്ടർ Cl മൈനസ് Br മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുന്നേ എഴുതിയ സീക്വൻസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ വരുന്നത്. വാട്ടർ Cl Br എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹാർഡ് ലിഗാൻഡാ. അപ്പൊ എക്സ് ഇപ്പം Cl ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അതേസമയം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് SCN മൈനസോ CN മൈനസോ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിസോസിയേഷൻ പതുക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീസണിങ്. ഈ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് the rate of the reaction has been found to be increasing when X is NO2 minus. Explain. അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്ലാറ്റിനം മെറ്റൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ എല്ലാം ഓർത്തോണം, അത് സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ എവിടെയോ വരുന്നതാണ്. സോ ദ എബവ് ഓർഡർ പാരലൽ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റൽ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് MY ബോണ്ട്. അതായത് ഈ MY ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്തുമായിട്ട് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു. MY ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ, അതായത് അതൊരു ഹാർഡ് സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കുറവാണ്. അതാണ് പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത്. MY ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ MY ബോണ്ട് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് സ്ലോ ആയിരിക്കും. MY ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കുറഞ്ഞു പോകും, കാരണം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടല്ലേ. അപ്പൊ ദ എബവ് ഓർഡർ, അതായത് ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ മെറ്റൽ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രെങ്തുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സോ the entering ligand as well as the leaving group has an effect on the rate of substitution reaction in square planar complexes. ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ ഓഫ് അതർ ലിഗാൻഡ്. ഈ അതർ ലിഗാൻഡിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയും. സ്പെക്ടേറ്റർ ലിഗാൻഡ്. സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാ? പൊതുവെ കാഴ്ചക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാം കണ്ടിരിക്കുക. റിയാക്ഷൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു ടേം സ്പെക്ടേറ്റർ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ഒന്നിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത കാഴ്ചക്കാരായിട്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ട്രാൻസ് ലിഗാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ. പക്ഷെ ലീവിങ്ങും അല്ല എൻറ്ററിങ്ങും അല്ല. പക്ഷെ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. So the next portion is trans effect. ഇത് important കേട്ടോ, ഈ trans effect എന്നുള്ള portion. The other ligands can also affect the rate of substitution in square planar complexes. However, the ligands trans 2 and cis 2
the leaving group have different effect. അതായത് ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലിഗാൻഡിനും ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിന് സിസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലിഗാൻസും തമ്മിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. ഇതില് ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലിഗാൻസ് കാണിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ദ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് എ കൈനറ്റിക് ഫിനോമിനൻ. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തെർമോഡൈനാമിക് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പഠിച്ചില്ലേ? ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കൈനറ്റിക് ഫിനോമിനൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ദ ലബലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ് that are trans to certain other ligands. ലബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിഗാൻഡ് അതിന്റെ ട്രാൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലിഗാൻഡിനെ ലബൈലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ലബലൈസേഷൻ ഓഫ് എ ലിഗാൻഡ് ദാറ്റ് ആർ ട്രാൻസ് ടു certain other ligands. These ligands which are trans to other ligands are known as trans-directing ligands. Weak field ligands are poor trans-directing ligands, whereas strong field ligands are strongly trans-directing. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ the substitution reaction in platinum square planar complex PT NO2 Cl3. ഈ കോംപ്ലക്സ് PT NO2 Cl3 2- with ammonia to yield PT NO2 Cl2 NH3. ഇതിലെ ഒരു Cl മാറി അമോണിയ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഏത്? Theoretically, two products are possible for this reaction. One is the cis product and the other one is trans. ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരാം, സിസും ട്രാൻസും. സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരും, CLഉം CLഉം ഒരുമിച്ച് ഒരേ സൈഡില്, ട്രാൻസിന്റെ അകത്ത് CLഉം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പൊ ഇതില് പക്ഷെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഓൺലി ദ ട്രാൻസ് ഐസോമർ ഈസ് ഫോം. ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പം രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം, സിസും ട്രാൻസും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഓൺലി ദ ട്രാൻസ് ഐസോമർ ഈസ് ഫോം. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. It has been found that the Cl minus lying trans to NO2, Cl minus lying trans to NO2 is replaced by ammonia than either of the two Cl lying cis to NO2. മനസ്സിലായോ? NO2ന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന Clനെയാണ് അമോണിയ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കാണോ? റേദർ ദാൻ ദ 2Cl ലൈങ് സിസ് ടു NO2. NO2ന് സിസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന Clകളെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ NO2ന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന Clനെയാണ് അമോണിയ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് NH3 അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ്, അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ്. സോ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് സിങ്ക് ആവുന്നില്ലേ? ദ ലബലൈസേഷൻ ഓഫ് എ ലിഗാൻഡ്, ഈ ബോണ്ടിനെ ലബൈലാക്കുക, പ്ലാറ്റിനം Clനെ ലബൈലാക്കുക. ദ ലബലൈസേഷൻ ഓഫ് എ ലിഗാൻഡ് ട്രാൻസ് ടു അനദർ ലിഗാൻഡ്, അതായത് NO2ന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന Clനെ ലബൈലാക്കുവാണ്.
The labellization of the ligand trans to certain other ligand. ഇത് CL-ന് NO2-ന് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന CL-നെ ലബായിലാക്കുവാണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് അതർ ലിഗാൻഡ്, അതായത് ഈ NO2-നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണെന്ന്? ഈ CL-നെയോ NO2 ലബായിലാക്കുന്നില്ല, പകരം അതിന്റെ ട്രാൻസിൽ കിടക്കുന്ന CL-നെയാണ് ലബായിലാക്കിയത്. എന്നിട്ട് അത് മാറി അവിടെ NH3 വരുന്നു. ആൻഡ് NO2 is known as the trans directing ligand. So hence the rate of substitution of an atom or a molecule is determined by the nature of the substituent at the opposite end of the diagonal. അപ്പം ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് ആരാണോ, അതല്ലേ NO2-നെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ NH3 വരുവാണ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം അതിനെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് rate of the substitution reaction actually depends upon the nature of the substituent at the opposite end of the diagonal. So various ligands having different transdirecting effect are arranged in the increasing order of their trans effect. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് സീരീസ്, നമ്മളിപ്പോ സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു ട്രാൻസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് സീരീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് സീരീസ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഇതിന്റെ ഹൈ എൻഡിൽ കിടക്കുന്നത്, അതായത് ഈ CN - CO NO2-നൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത്. അതായത് ഈ ലിഗാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരായിരിക്കും അവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ലിഗാൻഡിനെ ലബായിലാക്കും. അവർക്കാണ് അതിനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലുള്ളത്. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് OH- വാട്ടറും ഒക്കെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കുറവ് കാണിക്കുന്ന ലിഗാൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരും സെക്ഷൻ എയിൽ. ഇപ്പൊ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് സിന്തസൈസ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം BT_NH3 4 times എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സീരീസ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആദ്യമേ ഈ പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ H- വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാർബാനയോൺ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഓർഡർ അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ആദ്യമേ പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ്, പിന്നെ അന്നേരം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവും. അതാ, പക്ഷെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് സീരീസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം ആ സീരീസ് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുക. പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ് ആദ്യമേ വരും, പിന്നെ കാർബാനയോൺ ആണ്, പിന്നെ സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് ലിഗാൻസ് ആണ്. ഇത് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് I- ഹാലോജൻസ് വരും, I-, Br-, Cl-, പിന്നെ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ലിഗാൻസ്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് OH-, അവസാനം വാട്ടർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദ ട്രാൻസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എബിലിറ്റി of the ligands such as CO, CN- NO are higher because of the presence of vacant pi or pi star orbital for accepting electron from the filled metal d orbital to form d-pi or d-pi-p-pi metal ligand bond. അപ്പൊ അവര് ഏറ്റവും മേളിൽ വരാനുള്ള റീസൺ അവർക്ക് വേക്കന്റ് പൈ അല്ലെങ്കിൽ പൈ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്, which can accept electron from the metal orbital. പിന്നെ more will be the pi bonding ability of the ligand, higher will be the trans effect. Ligands such as water, ammonia, അതായത് ഏറ്റവും അവസാനം സീരീസിൽ കിടക്കുന്ന വാട്ടർ, അമോണിയ, due to the lack of pi bonding ability, their trans directing ability is governed by polarizability. Polarizability factor ആണ് അവർക്ക് പൈ ബോണ്ടിങ് നേച്ചർ ഇല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് അവരുടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ പോളറൈസബിലിറ്റി, അതായത് മെറ്റൽ സെന്ററിനെ പോളറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രോങ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് പൈ അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ലിഗാൻസ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിഗ്മ ഡൊണേഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഒയും CN- ഒക്കെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പൈ സിസ്റ്റംസ് മെറ്റൽ സെന്ററുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും ത്രൂ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ബാക്ക് ബോണ്ടിങ്, സിഗ്മ ഡോണർ ആൻഡ് പൈ അക്സെപ്റ്റർ മെറ്റൽ സെന്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സും സ്ട്രോങ് പൈ അക്സെപ്റ്റേഴ്സും ആണ് സീരീസിന്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് ഒരു സിഗ്മ ഡോണറും ഒരു സ്ട്രോങ് പൈ അക്സെപ്റ്ററും ദേ ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ അകത്താണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് മിക്കവാറും സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ അകത്താണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻകമിങ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഓൾവേസ് സിറ്റ് അറ്റ് ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ലിഗാൻ. ഇതുണ്ട്, ഇത് എൽ എന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ്. ഇത് ഇൻകമിങ് ലിഗാൻ. ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ദേ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ടു സിറ്റ് അറ്റ് ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ. ഇത് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. സ്ക്വയർ പിരമിഡലിൽ നിന്നും ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡലിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഈ ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ടു സിറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സസിൽ നിന്നും രണ്ട് ലിഗാൻസിനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? റിയാക്ഷന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മസ്റ്റ് ബി വൺ ഓഫ് ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലിഗാൻഡ്. ഇവിടെ Cl ആണ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിൽ ഒന്ന് ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ്, ഒന്ന് ലീവിംഗ് ലിഗാൻഡും, ഒന്ന് ഹൈ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അമോണിയ CO, ആർക്കാണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതൽ? CO. ഹൈ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ലിഗാൻസുമാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിൽ ഈ കീ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലിഗാൻസിനെ, സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സിലുള്ള രണ്ട് ലിഗാൻസിനെ ആക്സിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇതിലെ ഒരു കീ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസ് ദേ ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ്, ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ CO, they can donate electron to the metal center through sigma bond and the ligand opposite to it. COയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ നിൽക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിൽ? Cl അല്ലെ? The ligand opposite to this will also donate electron to the same metal p orbital. ഇയാളും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും, ഇപ്പൊ പുറകോട്ടൊന്നുമല്ല, ഇയാളും കൊടുക്കും മെറ്റലിലേക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ മെറ്റൽ p ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ good overlapping with this strong sigma donor ligands. മെറ്റലിന് ഇവരോടാണ് ഒരു ചായ്വ് ഉള്ളത്, കാരണം ഇവിടെയാണ് ബെറ്റർ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് റേദർ ദാൻ ദിസ് വൺ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ദ പൈ അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആകും, മനസ്സിലാവും. ഈ ബോണ്ട് വീക്ക് ആകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മോർ ബേസിക് ആണ് ആക്സിയൽ സൈറ്റിനെ കാട്ടിലും. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ XY പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ സെന്റർ. XY പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, DXY DXZ, അതൊക്കെ
The d orbitals in the xy plane are actually the electron source for these pi acid ligands. അപ്പൊ ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോണെ മേടിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ആണ് ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സ് ആൻഡ് പൈ അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മെറ്റലിന്റെ XY പ്ലെയിൻ ആണ്. It is just the XY plane of the metal center, and the d orbitals in the XY plane, they are rich in electrons. So the pi acid ligands want to occupy this equatorial site to receive the benefit of the strong back bonding. അപ്പൊ ഇവരെന്നാ ചെയ്യും? ഇവര് ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് നിൽക്കും. അന്നേരം ഇവർ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ലിഗാൻസ് ആക്സിയൽ ആയിട്ട് പോകും. സോ ദ സ്ട്രോങ് പൈ ആസിഡ് ലിഗാൻസ് വിൽ എൻകറേജ് ദ ലോസ് ഓഫ് ദ ലിഗാൻ ട്രാൻസ് ടു ദംസെൽസ്. അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ലിഗാൻഡിനെ അതായത് ഈ ബോണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആകുമ്പം ഈ ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ തിയറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തിയറീസിന്റെ അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ശരിക്കും ഈ പൈ അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം CO പോലെയുള്ള സ്ട്രോങ് പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് they will make sure that the ligand opposite to it is also in the equatorial plane. അപ്പൊ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ it can draw electron from two different donors. അപ്പം ആക്സിയൽ പൊസിഷനിൽ ഇവർക്ക് ഇരിക്കാൻ മേലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരിക്കുമ്പം അവർ ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഡോണേഴ്സിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആക്സിയൽ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരാളിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണെ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എല്ലാരും സേഫ് സൈഡ് നോക്കത്തില്ല. അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏതാണോ അവിടേക്ക് ഇരിക്കാനേ അവർ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ബോണ്ടാണ് ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ആകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൈ അക്സെപ്റ്റർ നേച്ചർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ തിയറീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ലെബലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലിഗാൻ ട്രാൻസ് ടു എ ട്രാൻസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ലിഗാൻ. അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, സിസും ട്രാൻസും. പക്ഷെ ട്രാൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ആ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ. കാരണം NO2ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന Cl-നെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം NO2ന്റെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ NO2ഉം Cl-ഉം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കും. ഇത് കണ്ടോ, NO2ഉം Cl-ഉം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത്. NO2ഉം Cl-ഉം കൂടെ എടുക്കും. അന്നേരം ആർക്കാണ് ട്രാൻസ് സീരീസിൽ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത്? Cl-ന് കുറവാണ്, NO2ന് അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. ഇവിടെ വരും, ഇത് കണ്ടോ, NO2ന് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ NO2 ആണ് കൂടുതൽ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, അമോണിയ. അങ്ങനെ ട്രാൻസ് സീരീസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈനറ്റിക് ഫിനോമിനൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. ട്രാൻസ് സീരീസിന്റെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ CO പോലെയുള്ള പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ് ആണുള്ളത്. ബിക്കോസ് they have vacant orbital to accept electron from the metal d orbital. More the pi bonding ability of the ligand, higher will be the trans effect. Water and ammonia ligands, due to the lack of pi bonding, അവരുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ പൈ ബോണ്ടിങ് അവർക്ക് നടക്കത്തില്ല. Due to the lack of pi bonding, they will show their transdirecting effect by means of polarizability. അതായത് മെറ്റൽ സെന്ററിനെ പോളറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള
അവരുടെ ഇഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ തിയറീസിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, തിയറീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സ്ട്രോങ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എ സ്ട്രോങ് പൈ അക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് ഈ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ അകത്താണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് ഇതിപ്പം അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ അകത്ത് ഇതൊരു ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഈ CO എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബെറ്റർ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഈ ബോണ്ട് വീക്ക് ആകും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡിനെ ഇത് ലബായിലാക്കും. അപ്പൊ ഈ പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് they will always occupy the equatorial position. കാരണം ആ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ they will receive the benefit of this back bonding. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ these pi acceptor ligands will encourage the loss of the ligand trans to themselves. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഒരു ട്രയഗണൽ പ്ലെയിനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് രണ്ട് ലിഗാൻഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. രണ്ട് ലിഗാൻഡിൽ നിന്നും പറ്റത്തുള്ളൂ. ആക്സിയൽ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിഗാൻഡിന്റെ ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ടു ബി ഇൻ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ CO പോലെയുള്ള പൈ അക്സെപ്റ്റർ ലിഗാൻസ് എങ്ങനെയാണ് മേളിൽ വന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ ഇൻ ദ തിയറീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ കോംപ്ലക്സ് ഏത് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്, അവരുടെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് ടേംസ് കാണിച്ചാൽ ഒന്ന് സോൾവെന്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റും ഒന്ന് ലിഗാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റും. അത് സോൾവെന്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേം മാത്രം വന്നതെന്ന് അറിയണം. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെക്കാനിസം കണ്ടു, ഏതിന്റെ ട്രയഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ് എന്ന് കുറെ പ്രൂഫുകളുണ്ട്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫ്. അതായത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്രയഗണൽ പ്ലെനാർ ആയാന് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ നടക്കത്തില്ല. പിന്നെ എഫക്ട് ഓഫ് എൻറ്ററിങ് ലിഗാൻഡും ലീവിങ് ലിഗാൻഡും. പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എൻറ്ററിങ് ലിഗാൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും. ലീവിങ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ് ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് കൂടും. സോഫ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറയും. പിന്നെ ഇത് ഇഫക്ട് ഓഫ് അതർ ലിഗാൻസ്, അതായത് സ്പെക്ടേറ്റർ ലിഗാൻസ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയണം, എക്സാമ്പിൾ അറിയണം, ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് സീരീസും അറിയണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇത് സിസ്പ്ലാറ്റിൻ ആണ്, അതായത് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് ഇല്ല അതിന്റെ സിന്തസിസ് ആണ് ശരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം, ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം, സിന്തസൈസ് സിസ് PtCl2 NH3 twice from starting from PtCl4 minus, അങ്ങനെ തരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണം അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടും എഴുതണം, പ്രോഡക്റ്റും എഴുതണം. സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന്. സിസ് ആണ് നമ്മളോട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിലെ 2 Cl മാറി NH3 വരണം, വേറെ ലിഗാൻഡ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് NH3 ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഏത് Cl വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് NH3 കൊണ്ടുവരാം, കാരണം എല്ലാം ഒരേ ലിഗാൻഡ് അല്ലേ അവിടെ. അപ്പൊ ആർക്ക് കൂടുതൽ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2 ലിഗാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, Cl-ഉം അമോണിയും. ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് നോക്കണം. 2 ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻസ് എടുക്കുക. ഇതിൽ ആർക്കാണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലെന്ന് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് സീരീസ് വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ് അല്ലെ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ Cl-നാണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലെങ്കിൽ
Clന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഈ Cl റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് NH3 വരും. സിസ് വന്നില്ലേ അവിടെ? അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ NH3 ഈ ഇതേ സിസ് പോലെ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. NH3 ഇവിടെ വേണേലും വരാം, സിസ് ആക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിക്കേ, ട്രാൻസിന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ലിഗാൻഡ് വന്നു, Clഉം NH3. ആർക്കാണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതൽ? NH3ക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? NH3Cl ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതൽ ആർക്കാ? Clനല്ല ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതൽ, സോറി കേട്ടോ. Clന് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ Clന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള NH3 മാറി Cl വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുക, സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടോ. സിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി PtCl4 2- ട്രാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി PtNH3 4 times 2+ ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2-3 പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തിയറീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റും ആണ് നോക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.